निभही प्रीत, ओढ़क निभही प्रीत, ओढ़क निभही प्रीत, ओढ़क निभही प्रीत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र निੱਘੀ गोद ਵਿੱਚ बैठी साध संगत जी, आप जी कीर्तन सरवण कर रहे सी। भाई भुपिंदर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब अमृतसर वाले। सो जो हुण भाई अवतार सिंह जी खंडा, उन्हों के संबंध दे विच श्रद्धांजलि समागम वो शुरू होने लगा है। सब तो पहला मैं बेनती करूँगा, बहुत ही सत्कारयोग भाई जतिंदर सिंह जी, उन्होंने वालों जो संगतां नाल विचार ने वो साझे करे जाणगे। सो जिन्हां संगतां ने अजे गुरु का लंगर नहीं छकिया, उन्होंने बेनती है प्रशादा पानी छक लैण। जो संगत आसे पासे बाहर है, लंगर हाल विच है, प्रशादा छक लिया है, वो आके दरबार विच सजन की किरपालता करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। खालिस्तान, 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 खालिस्तान। जेहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कले आवे नानका सदे उठी जाए। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठी अज साडे वीर सत्कारयोग भाई अवतार सिंह जी खंडा, उन्हां दी निੱਘੀ याद दे विच अज उन्हां दे अंतिम संस्कार तो बाद उन्हां दी अंतिम अरदास दे विच शामिल होण लई अज आप साध संगत जो इकत्तर होए हो। अते इसी तरह साडे बहुत ही सत्कारयोग माता जी बीबी चरणजीत कौर जी जो ये सारा प्रोग्राम इत्थों लाइव सरवण कर रहे हैं। आओ सारिया संगतां गज के फतेह का जवाब फतेह विच देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, गल शुरू करिए तो कित्थों करिए। एक पासे एक मां पंजाब की धरती के उत्ते जिन्हें जिसका पति सत्कारयोग शहीद भाई कुलवंत सिंह जी अते उन्हां दे सपुत्तर, एक तो आपां उदां कह दिंदे ना सपुत्तर, पर वाकया ही भाई अवतार सिंह जी खंडे ने सपुत्तर बन के दिखाया। अज माता जी गुरु नानक गुरुद्वारा समैदक की स्टेज तो दास आप जी जिथे सानू सारे एक सोग का सनाटा छाया आ, पर दूसरे पासे थोड़ा पुत्र थोड़ी कुख नूं सफली करके गया। उन्हें अपने पिता की पग नूं दाग नहीं लगन दिता। जिस तरह उसके पिता जी ने भाई कुलवंत सिंह जी ने सिख कौम के आज़ाद घर खालिस्तान वास्ते जां सिख हकों वास्ते अपनी जिंदड़ी वारी, इसी तरह आखिरी दम तक भाई अवतार सिंह जी खंडा साडे बाकियां वास्ते एक चानण मनारे की तरह उन्हें अपने आखिरी दम तक सिख राज की प्राप्ति लई, खालिस्तान दे लई उन्हें अपनी जिंदगी, अपनी सेवा जिहड़ी है इत्थे लेखे लाई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सत श्री अकाल। सो पहला तो समुचिया संगतां नूं जो दूरों नेड़े चल के गुरु नानक गुरुद्वारा समैदक विखे आप जी पहुंचे हो, साडी सारी प्रबंधक कमेटी वालों
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬਰ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਬਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਵਾਂਝ ਰਹਿ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਆ, ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਮਾਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਜੋ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਬਖਸ਼ੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਆਏ, ਔਰ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਮੁੜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 130-135 ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2017 ਤੋਂ ਜੋ KTV ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ। ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ 2021 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤਿਰੰਗਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰਿਓਂ ਜੋ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਮੋਹਰਿਓਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। 22 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਦਾ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਿਆ ਗੌਰਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿ ਖੰਡਾ ਸਨ ਯੂਰ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ NIA ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਈ 2023 ਨੂੰ NIA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਅਚਾਨਕ 11 ਜੂਨ 2023 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 15 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 15 ਜੂਨ 2023 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਐਂਡ ਜੋ ਕੋਜ਼ ਸੀ ਡੈਥ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅਕਿਊਟ ਮਾਈਲੋਇਡ ਲੂਕੀਮੀਆ AML ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, caused by DNA mutation in the stem cells in the bone marrow, where stem cells forcefully produce more white blood cells than that are needed. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ DNA ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AML ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਪਾਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 2% ਡਿਲੀਵਰੀ ਟੀਮ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਟ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀ ਸੀ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਾਹਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੀਸਾ ਮੋਨਾਹਨ ਐਂਡ ਜੈਨਟ ਡਿਕਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨਰ ਸੀਗੀ ਲੂਈਜ਼ ਹੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਈਮੇਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਲੂਈਜ਼ ਹੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸਿੱਟਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਮੌਤ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਫੁੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡੇਵਿਡ ਮੈਲਬੋਰਨ ਤੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਕਲਾਰਾ ਡੇਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜੱਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ UK ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 28 ਜੁਲਾਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ UK ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੂਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਇਹ ਵਿਊ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇजेस ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ NIA ਵੱਲੋਂ 20 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਜੋ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਤਾ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਈ ਸਾਰੰਗ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲਾਂ ਜਾਣਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਗਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਖਰਾਣਾ, ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਪੰਥ ਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਤੁਰੇਗਾ ਅੱਗੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਖਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਵਰਗੇ ਜੰਮਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਊਲ ਵੇ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਨ ਵੇ ਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਕਾ ਗਿਆ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਨੌਜਵਾਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਬੁਲਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣੀ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮਾਮਾ ਨੇ 4-4 ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜੇ ਜੰਮਣੇ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਵਰਗੇ ਜੰਮੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, 5-6 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, 5-5 4-4 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਨਾ ਜੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ 2-4 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਕਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤਾਂ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਥਦਾ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਿਖਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਿਥਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ।
ਉਸ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇੰਟੈਂਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ, ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮਸ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਮੇਜਰ ਆਰੀਆ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਉਹ ਅਖੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਾਂਹ ਤੋੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ, ਬੰਬ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ AML, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਆ ਉਹ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਕਟਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਰਨਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੰਟੈਂਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਮਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਆ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਰਨਰ ਕਰੂਗੀ, ਕੋਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਆ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਯੂਨਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਰਨਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਰਨਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂੰਗੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੈਂਡਵੈਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਡਿਟੀਰੀਏਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆ, ਝੂਠੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਣ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਮਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਰ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮੌਤ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਸੰਗਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 83 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਆ। ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਆ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਚਪੁਰ, ਹੋਰ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੌਸੈਡ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ, ਦਮਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਲੋਕੀ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮਾਰਗ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਟਣਾ ਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਆ, ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੋਲਿਆ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, 2-2 4-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਰਮਨੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ 2-2 3-3 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾਮਾ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਖੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਖੰਡਾ ਖੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪਸਾਈਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕਟਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਰਹੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਉਭਰੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕੀ ਗੱਲ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਇਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਖੰਡਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਥਿੜਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੁਟਹਿਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਓ, ਮੁਬਾਰਕ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੂਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੁੱਟ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਖਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ, ਦਾਸ ਅੰਤ 'ਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਨਿਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਖੰਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਅੰਤ ਤਾਈਂ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਚੰਗੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ USA ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਸਾਹਿਬ USA ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਆਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 MP ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ MPਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਖਾਲਸਤਾਨ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੱਕਰ ਲਾਉਣੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਗੜੇ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪਊ। ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੱਕਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਤੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸੁੱਧੀ ਲੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਣਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੁਆਈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੜਫੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਇੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਦਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਆ ਇਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਿਓ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਤਾਨ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਆ, ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਚ ਤੇ ਸੋਚੋਗੇ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਜੋ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ UN ਆ, UN ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਪਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੈਪਨ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਸੀਆਂ ਘੇਰ ਲਓ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਸੀਆਂ ਘੇਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਡਰੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸਿੰਘੋ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਮਸਟ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ, ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਧੜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਫੇਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਾਉਣੀ ਆਊ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਈਏ, ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣੂ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਖਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਤੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਕੱਦ ਲੰਬਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 50 ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 50 ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅਸੀਂ ਫੜਨੀ ਆ। ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਵੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਪਾਉਂਡ 10 ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ 50 ਬੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ 50 ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਗੈਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ 50 ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲਿਖਾਓ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਜ, ਜੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 1000 ਪਾਉਂਡ ਲਿਖਾਤਾ। ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1000 ਪਾਉਂਡ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1000 ਪਾਉਂਡ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਹਿ। ਜੋਧਵੀਰ ਕੌਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜੋਧਵੀਰ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ 1000 ਪਾਉਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ 1000 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ
ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅਗਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਡੱਬ ਬਿਲਡਰ ਵੀਰਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1000 ਪਾਉਂਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 84 ਦਾ ਦੌਰ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਤੋਂ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਡੋਢਾ ਹੈ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਰਖਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਨੋਟੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਚਪੇੜ ਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਖਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੇ NIA ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਸਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ, ਉਹ 20 ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ 100 ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇਆ ਨਾਲ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲਾਮਬੰਦ ਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ 100 ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। 100 ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਕਮਿਟਡ ਆ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ 100% ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਕਮਿਟਡ ਆ। ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਟਡ ਆ। ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿਆਰ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਭਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਠੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਵਿਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਿੱਦਣ ਭੈਣ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਗਨਾਤੀਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 20 ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿੰਘ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪੂਰਾ ਜਲੋ ਆ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੌਮ ਰੀਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 50 ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਲੌਕ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਜ 1000 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ। ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਿਵਰਪੂਲ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ ਬੇਦੀਆਂ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਨਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਨਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਕਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਵੀਰਾ ਡੱਬ ਬਿਲਡਰ ਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਡਰਬੀ ਤੋਂ 1000 ਪਾਉਂਡ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਆ ਨਾਂ ਥਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਕੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ फरीदा बार पराए बैसना साई मुझे ना दे, जे तू एवें रख सी जियो शरीरों ले। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद का निगमान रहे खालसा जी। आओ गुरु कलगीधर पातशाह की बख्शी हुई फतेह बुलंद करिए। गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई अवतार सिंह खड्डा होना की शहादत जिथे भारती हुकूमत वालों पाई हुई कौम नूं एक होर वंगार है, उथे सानू करजई कर जाती है माता जी हुणां दे जिन्हां ने अपना पहला जीवन साथी नूं इस राह ते तोरिया, उस तो बाद अपने लगते जिगर नूं इस राह दे उत्ते तोरिया ते कौम दी जंगे आज़ादी दे विच कौम दी झोली पाया। एक करजा आखिरी साह दे तक असी मोड़न की कोशिश करते रहांगे। सिख कौम की आज़ादी बहुत जरूरी है, क्योंकि बेघर कौमां दे नाल जो होणियां हुंदियां वो अज साडे सामने है। जिस अवतार सिंह खंडे नूं भारत लिजाण लई उत्थे दी हुकूमत उत्थे दा सारा तंत्र पब्बां भार होया फिरदा सी, उहनूं शहीद करके ये गल कहण तो मुनकर हो गया कि अवतार सिंह खंडा दा पंजाब की धरती नाल जां उस इंडिया की धरती नाल दे कोई संबंध है। बिल्कुल मुनकर हो गए, क्योंकि असी बेघरे हाँ, साडी दुनिया दे विच कोई आवाज़ नहीं जब तक असी अपने घर नूं जिहदा नाम 1.5 लाख तो वध शहीदां ने अपने सिरां दे ठीकरे हिंद हुकूमत सिर भन के खालिस्तान रखिया होया, जब तक उहनूं आज़ाद नहीं करा लैंदे ये ठोकरां जिहड़ियां इसे तरह सानूं पैंदियां रहणीਆਂ। साडी नस्ल कुशी की ये लड़ाई जिहड़ी पंजाब की धरती तो उन्होंने साडे जान तो प्यारे हरमंदर साहब कंपलैक्स के उत्ते फौजां चाड़ के शुरू की सी, अज विदेशों दीयां धरतियां दे तक पहुँचा दी है। हुण असीं ये रल के सोचना कि केस किन्हां लफ्ज़ां दे विच दा जवाब देना, किन्हां असीं कर्मां दे नाल इस भाजी का जवाब देना, ये साडे उत्ते बहुत वड्डा करजा। भावें वो पाकिस्तान दे विच भाई पंजवड़ की शहादत होवे, भावें कनेडा दे विच भाई हरजीत सिंह निज्जर की शहादत होवे, भावें इंग्लैंड दे विच भाई अवतार सिंह खंडा की शहादत होवे, ये सानू एक खुला मैसेज है कि खालिस्तान की जंगे आज़ादी की गल करन वालियां नूं हिंदुस्तान दे कोल इक्को ही जवाब है, वो गोली है। तो उस गोली का मुकाबला किवें करना, सानू सिर जोड़ के बैठण की लोड़ है, सानू एक स्ट्रैटजी जिहड़ी है वो बनाउण की लोड़ है। अजे नुमाइंदे जिहड़े चुनते हैं अपने, वो असीं मेक श्योर करिए कि वो साडी आवाज़ भी बनन, चाहे वो पंजाब की धरती ते होण ते चाहे इत्थे विदेशों की धरती ते होण। सानू कोई फर्क नहीं पैंदा कि उन्हें पग बन्नी हुई है या नहीं बन्नी हुई, उसका रंग काला या चिट्टा, ਜਾਂ ਉਹ चीन तो आ ਜਾਂ ब्राज़ील तो आ, कितों भी आ, ਜਿਹੜਾ भी रिप्रजेंटेटिव सानू ये वादा करदा कि साडी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕਰੂਗਾ, सानू ਉਹਨੂੰ सपोर्ट करन ਦੀ ਲੋੜ आ। जे ये काम सिख कर सकते हैं तो जरूर करन, पर असी लंबे समय तो देख रहे हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਣੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, TV 84 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਲੋਕੋ, ਕਤਲ ਕੀਤਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ UK ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਪਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਪਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1000 ਪਾਉਂਡ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਗੁਪਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ USA, ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ USA, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ USA, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ USA, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ USA, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ USA, ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਟਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੌਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਲਈ। ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੌਲੈਂਡ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ, सूर्य से ही आगे आखिया दरगह पावे सच्ची मानो। कौम के महान शहीद भाई साहब भाई अवतार सिंह जी खंडा, जिन्हां दा भर जवानी दे विच वो भी उस वक्त जदों पूरी कौम मंझ धार दे विच फसी हुई होवे, उस समय इहो जिहा जुझारू जरनैल का तुर जाना, जिथे परिवार वास्ते बहुत बड़े घाटे वाली गल है, उथे समुची कौम के वास्ते भी ये बहुत बड़ा घाटा है। पर सतगुर सच्चे पातशाह का जो हुक्म है, जम्मन मरना हुक्म है भाणे आवे जावे, ये जो सच्चे पातशाह साहब का हुक्म है वो मनना पवेगा। पर शहीद नूं जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो उही होवेगी कि उन्हां वल्लों जो रह गए अधूरे कारज हन, उन्हां नूं आपां तनदेही दे नाल निरभाव ते निर्वैर हो के निभाइए, यही उन्हां नूं सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी। दूसरा एक दो छोटियां छोटियां बेनतियां ने। जिस दिन भाई अवतार सिंह जी खंडा जी की शहादत हुई, उस दिन तो 3 दिन बाद भाई साहब भाई हरदीप सिंह जी निज्जर की शहादत होंदी है। उन्होंने उस दिन ही दसिया सी कि भाई अवतार सिंह की शहीदी हुई है, अते इस तो बाद अगला नंबर मेरा होवेगा। ये रिकॉर्डिंग भी उन्होंने पई हुई है, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ NIA ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤਾਏ, कौम के योद्धियां प्रथाए, उन्होंने कीते हुए कारजां प्रथाए, ये साडी कमजोरी होवेगी। क्योंकि जे बार्डरां दे उत्ते पेट की खातर अपने परिवार की खातर कोई कारज करन वाला शहीद कहा सकता है, तां अपनी कौम के वास्ते दिन रात एक करके और जदों मोरे दिसदा होवे फिर भी उस पासे कौम की आज़ादी के वास्ते तुरिया होवे, जिस दे पिता जी शहीद होए होण, पता होवे कि परिवारां दे नाल किस तरह बीतदी है, फिर भी वो जोधा पिछे ना हटे ते साडी कौम दे विच हाले भी स्पष्टता ना होवे। स्टेज तो जो पहला मता कहा गया है कि हथ खड़े करके प्रवानगी दिओ, और कौम ने मान बख्शा गुरु महाराज की हजूरी दे विच कि उन्होंने शहीद होने का रुतबा दिता है। पर मैं समझदा कि ये साडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा स्पष्ट ते क्लीयर होना चाहिए सी कि स्टेज ते बोलण तो पहले ही सानू ये सारिਆਂ ਨੂੰ कहना कि अमर शहीद भाई अवतार सिंह जी खंडा अमर रहे, अमर शहीद भाई अवतार सिंह जी खंडा अमर रहे। सो जिथे भाई साहब भाई अवतार सिंह जी की शहादत हुई है, उत्थे दुश्मन ने नाल दी नाल सानू गुलाम होने का संकेत भी दिता है। होणगे बहुत असर सूख वाले सिंह इत्थे भी, जिन्हां दी राणी दे महल तक भी पहुंच होवेगी, पर एक इंसानी जो कदरां कीमतां नूं समझदे होए भी जो उन्हां दी माता जी नूं ते उन्हां दी भैण जी नूं वीजा मिलना सी,
ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੁਦੇ ਤੇ ਮਰਾਤਬੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਿਆਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਖਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਹਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਫਰ ਜਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ, ਸਾਥ ਦਈਏ, ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਓ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਇੱਦਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮੈਤਿਕ 1000 ਪਾਉਂਡ, ਕਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਪਾਉਂਡ, ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਡਰਬੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਠੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਰਾਗਮਈ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਠੱਡਾ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ,
ਇਹ ਸੋਚ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 26 ਜਨਵਰੀ, 15 ਅਗਸਤ, 6 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਸ਼ਾਬੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਯੋਧੇ 3-4 ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਯੋਗ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੋਸ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5-6 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਆ? ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਥਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ, ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰੀਏ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਠੱਡਾ, ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਠੱਡਾ।
ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਬੇਅੰਤਾ ਸੋਧਕ ਕਾਂਡ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। को किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। खालसा जी अज तुसी सारे भाई अवतार सिंह खंडा दे शहीदी समागम दे विच शामिल हो के उन्हां नूं श्रद्धांजलि अर्पण कर लई आए हो। मेरे छोटे वीर अवतार सिंह खंडा ने छोटे हुंदे ने जथेदार गुरजंट सिंह जी बुद्ध सिंह वाला ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬਾਖੂਬੀ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਅ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਾਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਵੀ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ ਹਨ।
ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਵੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਉਸ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਡਟ ਕੇ ਉਸ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਠੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇ ਕੌਮ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਇਹੀ ਲਾਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਜਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਖੰਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖੰਡੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਤੇ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖੰਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਡ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਧੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਰੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੱਕ, ਪਾਉਣ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਤੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੰਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰਨੇਮ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 3 ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ SFJ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। SFJ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ UK ਦੀ ਟੀਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ KTV ਦੀ, ਹੁਣ PBC ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਖੰਡੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ,
ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਬਿਧਾ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਿਆਲੀ ਪੜਾਓ ਨਹੀਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਏਡੀ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਜਰ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨਿਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੰਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ 20 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਖੰਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਸੂਟਡ 6.2 ਇੰਚ ਟੋਲ ਯੰਗ ਮੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ, ਦੈਟਸ ਹਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਦੀ ਹੋਏ ਆ? ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ? ਖੜਨ ਲਈ ਕਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਣ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨਾਡੂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆ, ਜੇ ਕੌਮ ਨੇ 2 ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕੀ ਕਮਾ ਕੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਮਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-4 ਛਿੱਲੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਰੋਲਣ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਤਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਿਪਟਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਚੰਗੀ, ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ, ਜੇ ਪੰਥ ਖੰਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇ ਕੌਮ ਤੇ ਲਾਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਚੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਸਰੀ ਫਤਿਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਗੂਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਸ਼ੇਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ, ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੂਸਰਾ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਚੰਗੀ ਸੀ, ਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਇੱਥੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ KTV ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਓਲਡ ਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਮ ਲਿਆ ਆ। ਵੇਖਿਓ ਸੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆ, ਮਨੋ ਕੁਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ, ਵੱਡੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਮ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਧਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੂਰਮਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ। ਕੁਝ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਚ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ। ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ, 4 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਮਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇ 40 ਘਰ ਲੈ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ? ਇਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਖੰਡਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਆਹ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਆ, ਸਮੈਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ,
ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਚਨ ਸੱਚ ਕਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੰਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਊ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਿੰਘ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਖਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਯੋਧਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਉਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੰਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਕਾਰੇ ਲਵਾਓ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਕੌਮ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤੇ 50-50 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਦਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੂੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਖੋਇਆ, ਹੀਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਾਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤੇ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਬੇ ਨੇ ਖਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ CID ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ। ਪਰ ਰੋਇਆ ਰੁੱਖ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦਸਤਾ, ਜੇ ਟੱਕ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਬੁਲਬੁਲ ਰੋ ਪਈ ਮਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੂਈ, ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ, ਲਾਂਬੂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪਛਾਣੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ
ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ 2600 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ ਹੈਂਡ ਆਇਆ, ਤੇ 34,250 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ 36,850 ਇਹ ਮਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਜੇ ਕੌਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਜੇ ਕੌਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਰਦਾਨੀ ਘੁਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਖੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ 2 ਯਾਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਤਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ 14 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ 15 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੜਕੇ 1 ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥੱਲੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਦੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ
ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਲ ਐਮਪੀ ਲੱਭ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲੋਕਲ ਐਮਪੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ। ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਐਮਪੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਜੂਝਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 350 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਆ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਤਾ ਵੀ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਖਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਲੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਆ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਟਰੇਲਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਿ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਵੋਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਇਹ 17 ਟੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। जिस दश से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਈਏ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟੋਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਹ ਅੰਕਲ ਹੁਣੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੀਏ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਲੁੱਕ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਵੇ,
ਸਾਰੇ ਕਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਮੇਲ ਆ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਲਾਈਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਜੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਸਮੋਸੇ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਵੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿਕਟੋਕ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਫੈਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਦੇਖ ਲਓ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਰੌਕ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਅਬਰੋਡ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਾ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੀਰੀਅਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਨਰਲ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਸਤਾ ਸੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਬਣੂਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੇ ਹੀ, ਉਹ ਦੇਖੂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, PBC, ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੈਬਟਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੀਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਫਤ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਨਾ ਜਾਚਕ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੰਡਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ISS ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ, ਇਹ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ।
ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ RSS ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਡਸ਼ੀਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਚਰਚ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ 2-3 ਵਾਰੀ, ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਗੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਵੱਢ ਵਢੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਬਸ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਨਰਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਲ ਰਾਈਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਕਮਿਊਨਲ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆ ਕੇ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਖੜਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਕੀ ਮਦਦ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੌਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋਗਿਆਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ GNG ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਵੀਰਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੀਏ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਸਾਊਥਹਾਲ 'ਚ ਲੰਡਨ 'ਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ। ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ। ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਢੱਕੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਪਾਓ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਪਾਓ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਬਾਹਲਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਿਆ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਪਾਓ ਦੀ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ?
ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਧ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਲਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰੂਪਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ 36,850 ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ 3600 ਕੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਜਿਹੜਾ 33,250। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਧਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਵੀ ਲਿਖਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟਲ 2,780 ਪਾਉਂਡ 40 ਪੈਨੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਗੋਲਕ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ 20। ਆ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ 180 ਇਹ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਲਗਭਗ 3,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਉ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਆਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ, ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੀਪ ਜੁਦਾਈ ਤੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਹੀ, ਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤਾ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤ ਹੈ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਾਲੂ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਾਤੇ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀ ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੋਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਉਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕੌਮੀ ਜੋਧੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੰਡ ਮਹੱਲਿਆ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮੈਤਕ ਦੀ ਸਮੂਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਜਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲਾ ਭਾਵ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸਲੂਕ ਇਤਫਾਕ ਕਤਰਤਾਈ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਨਿਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੂ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦਾ ਸਾਹੂ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ। ਰਹਾਉ ਆਪਣੀ ਸਰਣ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤੇ। ਸੁਨਹੁ ਬਿਨਉ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਚੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।